Our school headmaster arranged school parliament election among children's. Their class representatives, all class representatives elected general secretary and his parliament. As our school headmaster also enjoying different part of policy from 1 to 7th standard. Villas was elected as GS. The from 8th to 10th standard Kavita has elected as GS. The headmaster said pledge to all MPS. Thank you. Parents, I am Janavi Dumar studying in 6th standard. Now I would like to say the progress report of August 2025-26. Because of 79th Independence Day, our school teachers conducted sports competition to all children and speech competition. Many have participated and bagged many prizes, medals. We celebrate Raksha Bandhan and Krishna Janmashtami for nursery to UKG children. Nursery to UKG children. Many have participated form of the Krishna and Radha. Nagaraj sir gave them prizes. Prizes all enjoyed. Thank you. Good evening, dear parents. I am Srushti studying in 6th class. Now I would like to say about September progress report of September 2025 and 26. Our school children's in leadership of General Secretary Kumari Kavita SH and Vilas Ulagaddi arranged sports competition to all teachers. Kaja Miss got first prize in balloon competition. Savita Miss got second prize. Thank you. 2025-26. We celebrated Gandhi Jayanti on 2nd of October month. My name is Kushal Singh Rajpurohit. I am studying in 4th class. I could like to say the progress of October month. We celebrated Gandhi Jayanti on 2nd of October month. Our teachers conducted speech competition as about life story of Gandhiji. Many children along with the teachers remembered the bhajanas and thank you. Good evening, dear parents. Happy wishes to Silver Jubilee of our school. I am very happy to say the progress of November 2025-26. On 14th on this month, teachers celebrated the Children's Day, and arranging sports and speech competition before the function. Many children took part and got prizes. And on this occasion, we were the president and chief guest, and we celebrated the birthday of Ramanujan, the great scientist. Thank you. Good evening, dear parents. I myself is Anne Alfianas, studying in 5th class CBSE. I like to say report of December 2025. As usually December month is very happiest month to children. It is time to study out of the school. So we went to Dharwad Science and Technology Park and Water Park. We enjoyed there very much by learning science models for nursery to UKG class. Our teachers conducted picnic to Nirsheshi Park. Thank you. Good evening, dear parents. I am myself Prasha, studying in 5th standard. I like to say the progress of January 2026. We will be very happy in this month because there will be annual gathering day. We are now celebrating 25th year annual gathering day and silver jubilee. Our teachers conducted sports competitions to us and our parents. We will be many parents involved happily and remembered their childhood days. Thank you.
Roshini Srujan. And next. And second to fourth English medium third standard won the quiz and got the prize. I request Shri Basraj Masti sir to give them prize. Aradhya Karandi, Vijay Kumar, Manvit, Aradhya Soppinmat. Please come on the stage. Please come on the stage. Roshini Srujan, please come on the stage. Once again, I request fourth standard students. Once again, I request fourth standard. Next, Sriraksha, Muskan, Roshini, and Srujana. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಿಜ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ರೋಶಿಣಿ ಬೇಗ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಲಬುರ್ಗದ ಗಣ್ಯ ವರ್ತಕರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಎಸ್ ವಿ ಧರ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಾನವೀಯ ಸಿಯೋರಾದಂಥ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ್ ಗದ್ವಾಲಿ ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿದು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರು, ನಾವು ಶಂಕರಾನಂದ್ ಸರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೈತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಒಂದು ಬಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಬಡತನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
ನನ್ನ ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ 8 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 96% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಯಲಬುರ್ಗಕ್ಕನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಸಲ್ಲಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣರಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತಿದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಐತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಪಾಂಡವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾದರು. ಆದರೆ ಕೌರವರು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇ ಕೌರವ ರಾಜ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಕರು ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು ಅಂತಂದು ನಾವು ಪಾಲಕರಾದರೂ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗೇನು SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಳು ಕೊಡೋ ಸಮಾರಂಭ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಸಾಗರದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗರನ್ನ ಏನದವ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೇಮನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ CH ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿನ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಗತಿಸಿ ಈ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಂತಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದು ಅಂತಿಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತ್ರಾಸೈತೆ. ಇಂಥದ್ದು ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಏನೈತಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು 12ನೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು 50% ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನು ಓದ್ತಾವ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಕೀಲತ್ವ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಅವರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅವ್ರ ಸಹಾಯತನ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಈಗ 25 ವರ್ಷ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಆತನ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 25 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ
ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಬಂಧುಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ CS ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ್ರವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ SV ಧರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಣರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರ್ಯವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರಾನಂದರವರೇ, ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಗಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿರವರೇ, ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಸೀನರಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕಂತ, ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕಂತ, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತಲೆ ಇರಬೇಕಂತ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ್ರವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಂಕರಾನಂದ್ ಸರು, ಶರಣಯ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳು. ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಮತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತಲೆ ಇದೆ. ಈ 3 ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಯಲಬುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಸತತ ತನ್ನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇನ್ನು ನಾವು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು 2 ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಾದಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಪಾಲಕರಾದವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಸಾಲದು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಲು ಉಂಟಾದಾಗ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಧೃತಿ ಕೆಡಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ರವ್ರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಸುಮಾರು 17 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಾರವರು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರೇನಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ನಾವು ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸೋಲು ಬಂದ ಹೊತ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು 5 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿಕೊಂಡು, ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಭಾಳ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ 5 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನೀನು 1 ವಿಷಯ ಫೇಲಾಗಿ, ನಾನು 5 ವಿಷಯ ಫೇಲಾಗಿನಿ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು 1 ವಿಷಯ ಫೇಲ್ ಆದ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ, ನೀ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿನಂತಂದೇಳಿ ನೀ ಏನಾದರೂ ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 15-16 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಫೇಲು ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿಗಿಡದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲು ಹೆದರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸತತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾದಾಗ ಸೋಲು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ
ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಶೀತಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬ ಅಖಂಡ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಸದಾ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಂದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸದಾ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಪಾಲಕರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವೀಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅತಿ ಜ್ಞಾನವಂತರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರಾದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮುದುಳು ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನಿಗೇನಂದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರಿಂದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ನಾವೀಗ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹಸಿವನ್ನಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಾವೇನಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ CH ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರಿಗೆ, ಶಂಕರಾನಂದಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶರಣಯ್ಯ ಸರ್ಗಣಾಚಾರ್ಯವರು, ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಣಾ ಸರ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಂದ ಶುಭ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಗೆ ಶಂಕರಾನಂದಜಿ ಮಾನ್ಯ CEO ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘ ಮಾನ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಕರು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಬಡಿಗೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯಗೈದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ CH ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ. ನೀವು 2 ನಿಮಿಷ ಕುಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿರಿ, ನಾನು 1 ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಳೆದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಧರಣ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶರಣಯ್ಯನವರೇ, ಶಂಕರಾನಂದ್ ಸರ್ರೇ, ಹನುಮಂತರಾಯರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಳೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ್ರವರೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ್ ಅದ್ಭುತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಲಪಾಟಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹೊಡಿತಾನೆ ಈ ಸಾಲಿಗೆ. ತಾನ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಂತು ನಶಿನಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ್. 2ನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಪಾಲಕರು. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಪೋಷಕರ ಜೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಪೋಷಕರು ಒಟ್ಟೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದಾಕೈತಿ ಅವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ಭಾಷಣದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಧ್ರದಾಗ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವನ್ನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಇವು ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಟರಾಜ್ ಸರ್, ಹುಲಿ ಕೈ ಇವರು ಪವಾಡ ಬೈಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 2ನೇದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಲಿ ಅಂತ ಓದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕುಂದಿರಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ 1 ತಾಸು ಸಂಜೆನಾಗ ಓದಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ ಕುಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಐತಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಯಂದಿರು. ನಾನು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯರು ಇಬ್ಬರದು ಸೇಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ. ಆದರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀ ತಾಯಂದಿರು ಭಾಳ ಬಂದಿರಿ, ಯಾರು ಪಾಲಕರ ತಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿದ್ರು ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದಿದು ಅಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತಿ, ತಾಯಿದು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತಿ, ತಂದಿದು ಅಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತಿ. ತಂದೆ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಬಿಡ ನಮ್ಮವ್ವ ನಾನು ಏನು ಹೊಗಳಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವೇನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಇದ್ದು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಅವ್ರೇನು ಖಾಲಿ ಬಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದರು, ಧರಣ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದರು, ಗಣಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಲಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ತಲೆ ತಿನ್ನಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಈ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಡ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ
ಅವರು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಟರಾಜ್ ಹುಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾಯಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೈದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ 3 ತಿಂಗಳು ಕಲೆ ಬಿದ್ದು ಪವಾಡು ಬೈಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೇನು 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಟರಾಜ್ ಹುಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಇವತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಕ್ಕಿಂತ ಆ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರೆಯೋದೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಗಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಕತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಕತಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ದಡ್ಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮಗನ ಜೋಡಿ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಮಗ್ಗಲ ಮಗ 95 ತೊಗೊಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ 35 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮದೇನು ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿರ್ತದನ್ನು 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಮಗು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಕವು ಭಯ ಪಡ್ತಾವೆ. ಆ ಭಯ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ತಾಯಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಯ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನೀನು ಅಷ್ಟು ತಗೋ, ಇಷ್ಟು ತಗೋ, ನೀ 95 ತಗೋ, 97 ತಗೋ, ಅವ್ರು 50 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ. ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮಗು 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಭಯ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕೆ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಷ್ಟರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂತೊತ್ನಾಗ ಆರಾಮ್ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಫೇಲ್ ಹಾಕೇನೋ ಪಾಸ್ ಹಾಕೇನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೇಯ್ತಾಳ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇಯ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀನು 35 ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗೀನಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೊದಲು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನಷ್ಟ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರದಾರ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದೋಕ್ಕೆ 1 ತಾಸು ಡೈಲಿ 1 ತಾಸು ಓದೋ ರೂಢ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಡೈಲಿ 1 ತಾಸು ಓದೋಕ್ಕೆ ರೂಢ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಮಗು ನೋಡಲೇ ಬರ್ಬತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇತ್ತ 2ನೇತ್ತ 3ನೇತ್ತ ಪಾಸ್ ಹಾಕನಲ್ಲ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಹಾಕನ. ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು PUCಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಕೈತೆ, ಅವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೀವು ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೈಲಿ 1 ತಾಸು ರೂಢ ಮಾಡಿರಿ, ಡೈಲಿ 1 ತಾಸು. ನಾನು ಹೋದ ಸಾರಿ ಹೇಳೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಂದರಿಗೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಸಾರಿ ಆದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 1 ತಾಸು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೋಡಿ ಕಳೀರಿ, 1 ತಾಸು ಓದೋ ರೂಢ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, 1 ತಾಸು ಆಟ ಆಡಲಿ, 1 ತಾಸು ಓದಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಬೇಯ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊನ್ನೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ CEO ಆಗಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಅವರಪ್ಪ ಆಟೋ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದಿನಂತ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೋಡಿ ನೋಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ, ಓದ್ಸೋಕೆಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ನಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕಳಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುದುಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಳಿಗೆ ಮಟ್ಟನ ಹುಡುಗಿ IAS ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾಳ. IAS ಇದ್ರಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾಳ, ಮುದುಳದ ಹುಡುಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಬರೇ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕಲಿಸ್ತಾನ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ
ನಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರು ಭಾಳ ತಾತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು 2 ಮಾತು ಆರಾಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಂತು ಕೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಲಿ. SSLC ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಲಾಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಚಲೋ ಐತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು